Namaste, welcome to RG podcast room. Once again, we are Hari Krishna Hamo. We have our team over here, especially from the counseling department. So, how would you like to introduce yourself as a team or team members? I think ma'am can start first, representing your. Okay, namaste once again. I am a school counselor here, and it's always nice working with the team, and we have a team here. Dai. So namaste, I'm Dilip Shrestha, and we are counseling psychologists in Nepal. Namaste, I'm Chhitiz Shrestha, professionally I'm counseling psychologist and psychotherapist. I'm also representing counseling psychology in Nepal. नमस्ते मेरो नाम रोजी Maharjan. म पनि काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्छु. नमस्ते मेरो नाम Sushmita Rajopadhya. म पनि काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपालमा. Okay, welcome to the program, everybody. Thank you, sir. Good to see you all. I hope everything's all right. Yeah. Yes. Okay. So, you guys have been working on this kind of team. CPN is what you've been saying. What is Yeah. actually CPN? Okay. This is something very interesting, and I think he's a chairperson. Okay. So, if we can start from his perspective, because it's his idea, and we assisted him later. So, why don't you start? Yeah, sure. Actually, it's all started in 2015 as a Facebook group when I was studying post-graduation in counseling psychology. At that time, I started as a Facebook group where I want to start share some ideas about counseling, some ideas about mental health in the form of awareness. At that time, I was somehow sharing some documents, some books in that specific group. At that time, I felt that these ideas are spreading about mental health is very good. And I was imagining myself, visualizing myself we'll create one group which is non-profit oriented and we'll be contributing our countries in terms of mental health, because there are many people who know nothing about mental health. This is how it started, and somehow after completing our master's degree, we thought maybe we need to be together like-minded peoples, and we should start this counseling cycles in Nepal. And I step by step I began to talk with many people with brilliant ideas and beautiful experience. Then we started this non-profit sharing organizations, counseling cycles in Nepal. Okay, that's a head start. A very good work, actually. Yeah. A non-profit organization, CPN, is helping people out there with a mindful, my kind of mental illness or something like that, right? Not only exactly illness. illness. Not only illness. Not only illness, because when we are talking about mental illness, there are multiple areas of expertise who handle this thing. For example, there are psychiatrists, there are psychologists, there are other social workers as well. They are also handling mental illness. Okay. But when we are talking about counseling psychology in Nepal, it's about we talk about the well-being of the people. Well-being of the individuals, no matter as kids, no matter as elder people. We try to cover every sectors possible. Okay. Being said, so I have a question in between. What is actually the difference between psychiatrist and psychologist? Yeah, that's an interesting question, I guess. That's a very it's a question that a lot of people often ask us, and they also confuse us with psychiatrist ho bhane hoina psychiatrist hoina, ani we have to explain it. Main psychiatrists, they go through MD, they have this medical degree. We do not. We go through art. We have either postgraduate diploma, or we have a counseling psychology degree or psychology degree. Okay. So we do not prescribe medicine. We do Alright. not have medical degree, and mostly we as a counselor or psychologist, we work on prevention, and psychiatrists, they mostly focus on treatment. All right. So that's the basic. Right. Okay. So kind of physical and kind of abstract difference. Yeah. So psychiatrist is a person who has the knack in solving the problems of physical disabilities, and psychologist Psychologist. is the one who deals with the psychological Problems. Yeah. So when not that physical disabilities, but some unseen defects that's within us. Yeah. Okay, thank you very much. So what part of your work actually, do you enjoy the most? Yeah, for me, especially training.
Yeah. I love to be in a part of the training, and I feel really different when I stand in front of the group and the people and different vibes just come up. That was my experience, and for me, like personally, I really love to be in a group. Basically, in terms of like psychology. Yeah, is it same for you as well? Yeah, same training as well as individual counseling गर्दा नि मलाई मन पर्छ हैन Okay. ट्रेनिङ्सहरु दिँदा पनि because it's a different knowledge they gain हैन त्यसपछि they feel so happy के हैन that's एकदमै हुन्छ नि ओके नयाँ knowledge चाहिँ मैले पाएँ अथवा काउन्सिलिङ इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ गर्दा पनि when they say okay म चाहिँ अलि इम्प्रुभ भइरहेको छु when they say that हैन it really makes me happy. So to bring to one point, like, is it kind of hobby or kind of profession that we actually squeeze into one point? Psychological activities is a kind of activity that we do, like counseling somebody, or is it a hobby? Just a hobby? So I think it depends, but generally when you get into it, like you go so deep that you go deep down in the ocean and you enjoy as you go deeper in it. The topic itself is so vast and vibrant that you don't know whether it is hobby or the profession. Yeah. At first, unless until you are not convinced with the topic itself, you won't be able to give your effort and energy, and you could not give the service. At first, we have to understand and go deeper into it. Unless until we understand it by ourselves, the studying book and sharing knowledge doesn't work. So at first beginning, we have to understand and go deep in it. This is the beauty of the subject. I think. Of course. So that's a very good, wonderful thing. I think to collaborate with this, Yes. right, hobby as well as Yeah. profession, Yeah. Because is what the lifestyle of a psychologist this is. topic itself is so tedious. It means like we don't have an instant result. It's not like Yes, not like other yes, jobs. yes. It's more or less like a marketing, whereas in the marketing also like it reflects in few years. But here sometimes in days and months that you can't see the improvement. Yeah. So and at the same time, the job is like that when somebody recover, instead of like, okay, because of counseling, normally people think, okay, I understood better than you. It's not counseling. It's तपाईले भन्नुभएको कुरा मैले बुझेकोले म recover भएको हो. So again, that the job it's not the thankfulness job. That's so if you understand that तपाईको जबमा तपाईले क्रेडिट पाउनुहुन्न भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु भयो भने मात्र यो पेशामा तपाई जस्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. Otherwise it will be very tedious job. I think I a bit contradict with her. Yeah. मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ हैन counts of one-to-one गर्दाखेरि larger amount मा I haven't like त्यो यसो feedbackहरु I've never got तर one-to-one गर्दाखेरि चाहिँ client they message मलाई ठीक भयो and I'm so grateful for you and they paint for you and they gift you हैन अनि त्यो कुराहरुले गर्दाखेरि you get motivated. कोही चाहिँ हुनुहुन्छ they do not get instant result or anything अनि मैले गर्दा भयो तपाईले गर्दा होइन भन्ने कुरा आउँछ तर positive aspect पनि छ है भनेर चाहिँ I want to show this. Yeah. So हामी कुन सेटिङमा काम गरिरहेको छौँ त्यसले पनि डिपेन्ड Yeah, that's the main thing. If we are doing in the organization setting, there is certain kind of do's and don'ts in that organization. Maybe that a counselor need to report to management, and at the same time, he or she need to maintain that confidentiality, which is quite tough job. At the same time, like when management pressurize counselors for the reporting, which is not ethical at some point. This also happened. So it depends upon the setting as well as priority. For example, if I give example of Roji, she is so good in the research. So her priority could be in the research of the mental health. That would be the priority. I think I am good at managing people. As I'm from management background as well, I'm professional management consultant as well. So I try to bring people together, and I always try to see the perspective where if mental health people can be sustainable, if they work in the mental health sector, they don't need to like think about how I can earn money without like harming other people, like in a straight way. I always think in that way. So I think in mental health sectors there are many areas we can cover. And Counseling Psychology Nepal tries its best to research, to do training, to individual counseling, group psychotherapy, everything.
within our boundaries. I think that what it is. Yeah, so it's like a different setting we work in. Yeah. Like any different settings, some different experience. Mhm. So I think it will be, even if you ask like 4 of us here, it will be different answers. Yeah. जस्तो लाग्छ मलाई. Yeah. Definitely. हजुर. And also coming back to the hobby, professional. Yeah. It's also more like, I love to call it more like it's a talent for Okay. us. Yeah. And Yeah. few talents say for us now is a profession now. Mm. And that's the reason Yes. also we enjoy the work. Mm. That's the reason we never feel like a drain in standing in front of the absolutely. group, like, Yeah, 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 like yeah, yeah. giving a lecture for 2-3 hours. Mhm. And that's the reason I love to call it talent. And we made it like a profession. Yeah. Absolutely. Okay. Absolutely, I agree with him as Yeah. well. The thing that is, unless until you don't enjoy, Yeah. you can't make Yeah. other people happy. Yeah. The thing is that. Okay. If I have to like summarize these things, like having skills with psychologists to the general public in their understanding, what could be the best qualities that a top-notch psychologist must possess? Do you want to answer this one? The first thing is Yeah. good listening. Good Mhm. listener. मजाले चाहिँ सुन्न सक्ने चाहिँ त्यो स्किल्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. Okay. मेरो लागि चाहिँ स्किल्सहरू हामीले सिक्छौँ होइन, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. एक ठाउँमा छ, एभ्रिबडी लर्न्स इट, तर यु निड टु बी, म्यामले अघि भन्नुभएको जस्तो, यु निड टु बी अवेर अबाउट युर सेल्फ फर्स्ट. मलाई आफैलाई गाह्रो भइरहेछ भने आई क्यान गो एन्ड हेल्प अदर्स होइन. सो ब्यालेन्सिङ माइ सेल्फ, अनि मेरो आफ्नै सेल्फ केयर इज मोर इम्पोर्टेन्ट. इफ आई क्यान ब्यालेन्स माइ सेल्फ, मसँग अलरेडी प्रब्लम छ, मैले अरूहरूको प्रब्लम सुन्न जाँदाखेरि मेरो अर्को बर्डन हुँदा मलाई पनि हार्म हुन्छ, सँगसँगै जो आउनु भएको छ उहाँलाई पनि हार्म हुने चान्सेस हुन्छ. सो आई थिङ्क एभ्री काउन्सिलर हेज इट पनि जस्तो लाग्छ मलाई होइन. तर इफ सम वान डजन्ट, द सेल्फ केयर स्किल्स सुड बी भेरी मच अफ अ प्रायोरिटी. Okay. So I can add like यसमा चाहिँ युनिभर्सल यस्तो खालको क्वालिटिज भन्ने चिज चाहिँ छ. लेट्स से भनौँ लिसनिङ स्किल्सहरू होइन, बडी ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू त होला. तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सब्जेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ. वेनेभर आई गेट कल इन काउन्सिलिङ साइकल नेपाल, म सोध्छु मेल काउन्सिलर चाहिने फिमेल काउन्सिलर चाहिने होइन. त्यो सो दे हेभ लाइक उनीहरूलेसँग चुज गर्ने अप्सन्स चाहिँ हुनुपर्छ. त्यसपछि चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छ. लाइक सम पिपुल लाइक प्रिफर टु च्यालेन्ज गर्ने खालको काउन्सिलर चाहिन्छ भने त्यति बेला उही म्याच हुन्छ. कतिपय मान्छे चाहिँ एकदम लिसनिङ स्किल्स राम्रो भएको भने त्यही तरिकाले म्याच गरेर हुन्छ. सो यसमा चाहिँ स्पेसिफिकली यस्तै खालको नेचरको वाला मान्छे मात्रै हुन्छ भने जरुरी छैन. समटाइम वी युज गेस्टाल साइकोथेरापी भनेर, समटाइम वी युज कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी. डिपेन्ड्स. फर इक्जाम्पल, इफ आई एम नट कम्फर्टेबल विथ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, देन आई विल बी अलवेज युजिङ गेस्टाल साइकोथेरापी. सो डिपेन्ड पनि गर्छ जस्तो लाग्छ काउन्सिलर्स लाइफमा पनि, त्यसले धेरै गर्छ. सो सबैजनालाई सबै फिट इन चाहिँ हुँदैन. इट्स अलमोस्ट लाइक टेररिङ जस्तो नै लाग्छ. त्यही कारणले चाहिँ when I talk about school counseling, I may not be that उहाँ जस्तो एलिजिबल नहुन पनि सक्छु क्या. सायद म अर्को कुनै सेक्टरमा छु, उहाँ नहुन सक्छु क्या. त्यही कारणले चाहिँ एकदम पर्फेक्ट चाहिँ नहोला मेरो हिसाबमा. Okay. Exactly, and अर्को कुरा भनेको just also like connection. Forming connection is really matters a lot. किनभने म आफै एक्सपर्ट भएर मात्रै मैले त्यो कनेक्सन एउटा बिल्डअप गर्न सकिनँ भने मेरो त्यो एक्सपर्टिजको कामै भएन. सो कनेक्सन इज रियली म्याटर्स. जुन एउटा साइकोलोजीमा हुनुपर्ने त्यो एउटा चाहिँ आई रियली काउन्ट द्याट कनेक्सन. Absolutely. So I think उहाँहरूले भन्नुभएको चाहिँ अर्को भनेको पर्सनालिटीले कनेक्सन एज वेल एज your personal interest or personality. Some people do have the innate quality to understand other people. Those are like उहाँहरूले चाहिँ नि जुन अघि हामीले सिक्ने कुराहरूलाई छिटै सिकेर अनि आफूमा भएकोसँग चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ एकदम राम्रोसँग दिन जान्ने हुन्छ, rather than those who are studying and practicing whatever in the books only. Okay, thank you. Actually, I'm feeling quite confused between counselor and the psychologist. And do we have something like patient or like subject or something who you deal with? Actually, we call our client. Client. Normally, in other setting, like table orientation might be different. In counseling, we sit like in the same position. Okay. Because we are saying whenever we are dealing with issues, So the we client, have we something say like patient or no, we don't call them patient. We No, call them we call client. them So we client. call them client. Client, Also. yes. And at the same time, we try to sit together in the same person, and we always say that we are equally like responsible for whatever we are doing in the upcoming days at the counseling, because neither counselors is only responsible, neither
client is only responsible. We So go that- more into collaborative approach. हामी चाहिँ हामीलाई सबै कुरा थाहा छ अनि हामीले भनेकै गर्नुपर्छ भने हामी क्लाइन्टलाई कहिले पनि भन्दैनौँ, उहाँहरूलाई नै सोध्छौँ अनि उहाँहरूले नै यस्तो गर्दा चाहिँ मलाई बेटर हुन्छ कि भन्नुहुन्छ नि वी गो इन द्याट वे. Just I would like to just I would like to add on it. Generally counseling भन्ने बित्तिकै एउटा wrong concept के ओके प्रब्लम फटाफट भन्ने उहाँले फटाफट एडभाइस दिनुहुन्छ फटाफट like this. No, it's not like that. It doesn't happen like this. It's more about discussion, vacillating. As म्यामले भन्नुभएको छ, जब प्रब्लम उहाँहरू डिपर जानुहुन्छ, प्रब्लमको सल्युसन they figure it out as per their requirement. हाम्रो हामीले काउन्सिलरले चाहिँ नि ठक्क प्रब्लम भन्ने ठक्क आन्सर नो क्लाइन्ट एक्सपेक्ट द्याट नो मलाई मेरो प्रब्लम यो सल्युसन भनिदिनु न भने या त्यस्तो अनि उहाँहरूलाई सेट गर्नै टाइम लाग्छ कि त्यसरी होइन है. काउन्सिलिङ भनेको हामी सजेसन दिँदैनौँ होइन, हामी चाहिँ बसेर डिस्कस गर्छौँ अनि क्वेसन्सहरू गरेर हामी आफै नै तपाईँभित्रको स्ट्रेन्थलाई निकालेर नै अगाडि बढ्छौँ भन्ने नै हामी यसरी नै जान्छौँ कि. मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिज अगाडि राख्दाखेरि हामीले उहाँलाई स्पुन राखेर मुखमा छिराउँदैनौँ होइन. यु फर्स्ट च्यु इट, इफ यु लाइक इट थ्रो इट भन्छौँ क्या. त्यही कारणले चाहिँ च्यु बिफोर स्वालो भन्छ क्या. अब हाम्रो नर्मली कल्चर के हुन्छ त भन्दा डक्टरले भनेको चाहिँ फाइनल भयो. If you feel like swallowing it, swallow it or throw it. Okay. And also it's like metaphorically, it's like dancing in the cobbles. Okay. Okay, yes, I love it. That's pretty. Poor relations हुन्छ क्या काउन्सिलर्स र क्लाइन्टको त्यो नै ब्युटिफुल हुन्छ. But that means we do not have particular assessment tool to assess. We do have it. What is the most effective assessment tools that we will use? There is no specific like it's depend upon client. For example, some client may come like I need a CBT therapist. They can say that. Okay. Or some may say that I don't care about anything. I just need a counselor. They can say that. Sometimes we use eclectic kind of intervention strategies. Sometimes we do like specific kind of. Sometimes we do SFP, solution focused brief therapy. There are many like modalities to handle the client. It's depend upon the need of the client, situation of the like how many sessions they want. Entirely depend on many things actually. उहाँले अब जार्गन्सहरू युज गर्छ लेम्यान्सहरूलाई बुझ्नु अलिक गाह्रो हुन्छ होला होइन. र एक्लेक्टिक भनेको कस्तो भन्दा धेरै कुरा सिके हुन्छ, सबै उहाँलाई के फिट हुन्छ सबैको अलिअलि निकालेर उहाँलाई दिने होइन. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डक्टरले चाहिँ के हुन्छ एउटा सर्टेन थेरापीहरू हुन्छ हाम्रो होइन, पढाइ हुन्छ, कोही चाहिँ थेरापिस्ट नै हुन्छ, कसैले धेरै कुरा सिक्या हुन्छ होइन. अनि डक्टरले चाहिँ यही गर्नु है भनेर पठाउनु पनि हुन्छ कहिले कोही क्लाइन्टहरूलाई. अनि त्यतिखेर हामीले त्यही बेसिसमा पनि गरिरहेको हुन्छ. We have a lot of therapy, different therapy को different assessment tools हरू हुन्छ. अब मलाई मेरो क्लाइन्ट कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ युज गरिरहेको चाहिँ हुन्छ. अनि इन्ट्रेस्टिङ चिज चाहिँ क्लाइन्टले थाहा हुँदैन क्या हामीले कसरी गरिरहेको गफ गरेको जस्तो लाग्छ. द्याट इज द इफोर्टलेस वे अफ ओभरकमिङ फ्रम मेन्टल हेल्थ जस्तो लाग्छ. न त त्यो स्टेप्स भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ त ओके मलाई सायद त्यो स्टेप काम गरेन कि म ठिक भइरहेको छु जस्तो लाग्छ. मान्छेलाई चाहिँ इफोर्टलेसली बाहिर निस्किनु पऱ्यो नि त. द्याट इज द रिजन इट टेक्स टाइम केही समयको लागि. फेरि कोही कोहीलाई चाहिँ फेरि एउटा सेसन आयो अनि लाइक मलाई त कति धेरै चेन्जेस आयो भन्ने पनि हुनुहुन्छ क्या. अनि थ्याङ्क यू सो मच है मलाई त कस्तो राम्रो भयो भन्ने पनि हुन्छ होइन. पक्कै पनि one session like recently I have my own experience. I said like maybe हजुरलाई 3 महिना जति लाग्छ होला and next week 2 weeks ma'am I saw so many changes in me. That is so exciting thing happens. यो पनि हुन्छ कहिले हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि छिटो पनि रिकभर भइरहेको हुन्छ. And sometimes we may get disappointed at the same time. Yes. Because त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ. We always say like we are not allowed to be overconfident. If we don't know, we need to ask our supervisor. Maybe with like peer supervision or colleagues like supervisor. So in between like I see so many counselors around nowadays. In my time, I hardly see one counselor. Do you have particular college to study this thing?
like psychologist or psycho? Like now many. When we started, there was not too much options. Now we have school counselor only, counselor, and PGD, and so many others, like private and government institutions were there. So to be specific, कसरी छ भन्दाखेरि 6 months training भनेर छ, where they can only be para counselors हैन. 6 महिना ट्रेनिङ गरेर म कम्युनिटीमा गएर गर्छु भन्छ. We have 1 year course, postgraduate diploma. त्यो चाहिँ 1 year पढेपछि like you get to be a counselor भनेर. But okay, I want to do more भनेपछि चाहिँ bachelor's मा पनि हुन्छ है psychology को चाहिँ. अनि अब यो भन्दा पनि पोस्ट ग्रेजुएट गरेपछि also I want to do better, also राम्रो गर्छु भने MA छ, MA in counseling psychology छ, अनि master's program in counseling psychology and MA in psychology भन्ने नेपालमा छ. अनि we are like हामी 3 जना चाहिँ first batch हो TU को नेपालको चाहिँ first batch चाहिँ हो. अनि हजुर चाहिँ third batch, right? I am honored to stay with them. तर अब यस्तो पनि like I think अरू थेरापीहरू पनि इमर्ज हुँदैछ. म चाहिँ पार्ट छैन, उहाँहरू चाहिँ अब जेस्टाल थेरापी भनेर छुट्टै थेरापी छ, उहाँहरूले 5 yearsको कोर्स पनि गरिराख्नु भएको छ. सो आई थिङ्क अहिले चाहिँ अपर्च्युनिटी धेरै पनि छ, प्लस त्यो अ लट अफ इन्स्टिट्युसन पनि छ. सो इफ एनीबडी वान्ट्स टु स्टडी लाइक यु हेभ अ लट अफ अप्सन्स इन नेपाल. डिफ्रेन्ट थेरापीमा पनि छुट्टै गर्नु, लाइक CBT मात्रै पनि गर्नु, PCT. अब जस्तै हामीले गरिरहेको जुन कोर्स छ गेस्टाल्ट साइकोथेरापी पनि युरोपियन गेस्टाल्ट एसोसिएसन, हामी त्यहाँ आबद्ध भएर लाइक फर like a year of experience फेरि एड अन गर्छ. We can call ourselves गेस्टाल्ट थेरापिस्ट. We are third year running, third year running, but त्यसको 5 years को कोर्स भनेको एकदम इन्टेन्स ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ. अनि we'll be eligible globally पनि हुन्छ. So अरू कोर्सेसहरू पनि छ साइकोसेट लाग्न मिल्ने. So depend upon like who wants to learn what भन्ने कुरा पनि हो. Never ending learning process. We'll be learning every time. Something like in science faculty, we have different fields. Let's say like chemistry field or biology, physics field. Do we have different like faculties in this psychology as well? Actually, we do have, but for now, like we are very limited counselors in Nepal. That is the reason we try to handle every client, or else there will be the child psychologist maybe. There will be the for adult one. School counselor itself. For now, like we are handling everything, but eventually there will be the specialized, I believe, and whoever wants to do whatever the therapist, they will be. At present, it's mixed. Like everybody is handling everyone. And at least we are trying to collaborate with each other. That is the beautiful part. So at this point, I would like to come to some of the terminologies that are usually used by children or people. Okay. What is psycho? People use it as fun. साइको, पागल है यो शब्दहरू प्रयोग नगर्नु भनेर भन्छौँ होइन. तर कहिले काहीँ लेम्यानलाई बुझाउँदाखेरि बुझाउन सक्ने त्यो टर्म्स नै यही हुन्छ क्या फेरि. अब साइकोलोजी म्यान कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साइकोटिक र न्युरोटिक हुन्छ भनेर भन्छ होइन. त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि साइकोटिक भनेपछि एकदमै सिभियर भएपछि अब भन्नु हुँदैन यो शब्द होइन, विथ द पर्मिसन अफ एभ्री वान. पागल भनेर जुन शब्द भनिन्छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो साइकोटिकमा पढ्न जान्छ कि. यो साइको भएको भनेको रियालिटीसँग डिस्टोर्ट भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले बुझिरहेको छु कि, जो चाहिँ मलाई त्यो रियालिटी नै के हो भने थाहा छैन. खासमा त्यो हो टर्म. तर यहाँ अलिकति के तल माथि like even like counselor, okay, psycho ma'am, psycho ma'am. So that's so funny. Psycho ma'am आउनु भएको छ, आज psycho ma'am ले क्लास लिनुहुन्छ. So like they don't know real meaning of that. And त्यसरी नै त्यसलाई युज गरिराख्नु भएको हुन्छ. And I believe the अरू movie को impact पनि psychopath भन्छ, psychosis भन्छ. And unknowingly they are using it as a synonym of mad, crazy भनेको मैले युज गरेको. Exactly. So I was also going to ask the difference between like madness, insanity, and psycho. Are they same or different? These are, I believe, generalized terms. These are generalized terms. Even if we take the case of psychosis, psychosis ma सबैजना मान्छे त मुभीमा देखाएको जस्तो खालको हुँदैन, स्केरी हुँदैन हैन. अब चाहिँ insanity terms जुन चाहिँ युज गर्नुस् न, these are generalized terms. त्यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै साइकोलोजिकल एस्पेक्टबाट नै DSM-5 पल्टाउने, त्यहाँ डिफरेन्ट स्किजोफ्रेनिया भन्ला, बाइपोलर्स भन्ला, डिफरेन्ट नेचर्सहरू हुन्छ कि.
अब त्यो थाहा पाइसकेपछि पहिले स्प्लिट पर्सनालिटी भन्छ हैन त्यसरी जोडिरहेको हुन सक्छ त्यो जेनरलाइज युजमा गर्ने टर्म्स र हामी प्र्याक्टिकली यो साइकोलोजिस्टहरूले काउन्सिलर्स युज गर्ने टर्म्स चाहिँ फरक छ Okay. I think त्यो terms, I think they are very subjective terms. More like artistic जस्तो के हामी खासै युज गर्दैन madness or UV युज गर्दैन हाम्रो त हुँदैन तर अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै लेम्यानलाई बुझाउनु पर्यो चाहिँ अब त्यो युज नगर्ने भन्ने नै मिलेन So I was just willing to ask the difference, like, is it just frivolous terminology, like joke garnako लागि बनाएको, अथवा it's really serious related to psychological treatment or thing भनेर के बच्चाहरूले अब यो साइको भन्दाखेरि I believe यो टर्म कसरी युज भयो जेनरलमा भने चाहिँ तपाईको कोही मान्छेले चाहिँ नर्मल भन्दा डिफरेन्ट बिहेभ गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ यो टर्म चाहिँ जेनरल युज गरिरहेको छ हैन त्यसलाई चाहिँ एज स्ल्याङको रूपमा युज गरिरहेको होला हैन जिस्काउनको लागि युज गरिरहेको होला स्टार्ट चाहिँ त्यसो गरेको हो कम्प्लिटली मेक सेन्स नगर्ने चाहिँ होइन केही न केही मेक सेन्स चाहिँ गर्छ केही न केही ट्रुथ हुन्छ जस्तै हामी एब्नर्मल साइकोलोजी पढाउँदाखेरि पनि नर्मल भन्दा डिफरेन्स भयो भने चाहिँ कि हामी एक्स्ट्राअर्डिनरी भन्छ कि नट नर्मल भन्छ एब्नर्मल भन्छ त्यसरी चाहिँ हुनु गएको तर कति तपाईले याद गरिहेर्नु भने कति शब्दहरू हुन्छ हामीले जेनरल युज गर्ने शब्दहरू त्यो शब्दको एक्चुअल मिनिङ थाहा नपाएर युज गरेर आएको हुन्छ क्या लिटरल मिनिङ डिफरेन्ट पनि भइरहेको हुन्छ फेरि त्यसरी चाहिँ भएको हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ भनेपछि we have to ban this word, no? Not exactly. किनभने psychology itself is a word from a psycho भनेर पनि जोडेको भएर ban गर्न थालेपछि हाम्रो त लोजी मात्रै होला अवेर गराउनु चाहिँ पर्छ चाहिँ यो हो भने चाहिँ यो जेनेरेसनबाट स्टार्टअप गर्न सक्यो भने दे विल गेट रियल सेन्स अफ द वर्ड So अर्को चाहिँ यसमा मलाई अलिकति एड गर्नु जस्तो लागेको छ ओके वाट लाइक अघि हामीले भन्यो भने अब कुनै व्यक्तिहरू एकदम विक्षिप्त हुनुहुन्छ भने ओके उहाँलाई के भन्ने त होइन हामीले त उच्चारण त गर्नु नै पर्यो सो अब लेम्यानलाई त हामीले विक्षिप्त यो शब्दहरू बुझाइरहनु नै हामी सक्दैनौँ होइन त्यसैले हामी युजै गर्छौँ अनि त्यो गलत हो भनेर पनि सायद त्यसलाई भन्न पनि मिल्दैन होला कति बेलामा चाहिँ अनलेस अन्टिल अब हामीले नै त्यो वर्डहरू युज गर्यौँ भने हामीलाई चाहिँ नि गलत हो भन्न मिल्छ होला तर लेम्यानले युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो गलत शब्द युज गर्नुभयो भनेर ठ्याक्कै भनिहाल्नु पनि अप्ठ्यारो And I believe with time, with generations, होइन यो चिजहरू चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तै हाम्रो एजमा चाहिँ फोन भन्ने बित्तिकै यस्तो आउँछ नि त अब अहिलेको जेनेरेसन फोन भन्ने यस्तो गर्छ विथ टाइम देयर आर लट्स अफ थिङ्स चेन्ज त्यही कारणले यो पहिलाको चिजहरू ब्यान गर्नु भन्यो भने यो भन्यो भने यस्तो असर हुन्छ है भनेर अवेर हुन थालिसकेपछि उसले त्यो चुज गर्न थाल्छ कि ओके आई विल नट युज दिस वर्ड इभेन्चुअली त्यो राइट हुन्छ न त रेस्ट्रिक्सन गर्न थाल्यो भने नेपालको अरू जस्तै चिज हुन्छ विकल्प बिना पनि के भन्छ निषेध गर्छ नि हामी विकल्प बिना गर्छ त्यस्तो हुन थाल्छ but the word is still there in dictionary we can use it हैन it's almost like Google भन्ने शब्दलाई गुगलिङ भनेको मतलब सर्च गर्ने भयो नि त इभेन्चुअली इट विल बी के त्यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ अब लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको पनि त कविता नै छ पागल भन्ने हैन त्यहाँ त्यसको पनि कति सुन्दरता आफ्नै छ नि त हैन सो जस्ट बिकज त्यो अलि जस्तो मिसयुज भइरहेछ भन्दैमा अब हटाउन नै भन्ने त अलि अप्ठ्यारै हुन्छ अलिकति त्यो कविता त sarcastic टाइपको भन्ने चाहिँ पब्लिकले बुझ्छन् हजुर त्यो मात्र पनि हैन लाइक वी युज टु कल लाइक आफ्नो लभ वानलाई चाहिँ आई एम म्याडली इन लभ विथ यु माया पागल भए त्यति बेला त त्यसलाई एकदम ब्युटिफुल लिन्छ कन्टेक्स्ट म्याटर्स अ लट सो हामीले त्यसलाई चाहिँ खाली नेगेटिभ मात्र लिनुपर्छ जस्तो समटाइम वी नीड टु स्पीक द्याट एज वेल टु एक्सप्लेन इट इन बेटर वे हामी भन्न त मिल्दैन तर भनिरहेको छौँ भन्छ मैले अघि पनि त्यही त भन्दै नि त लाइक एभ्रीवान्स परमिसन भनेर लिस्ट अन द पेज हैन हाम्रो चाइल्ड साइकोलोजी भन्छ के साइकोलोजी भन्छ के do we have different type of psychologies चाइल्ड साइकोलोजी भनेको चाहिँ जस्तै मेडिकल डक्टर्समा बच्चालाई हेर्ने एउटा अलगै भनेको जस्तै एडल्टलाई भनेको जस्तो अलगै चाहिँ हुन्छ तर चाइल्ड साइकोलोजी एज अ टर्म किन पपुलर भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली अब 7 इयर्सको हारेरीमा सम्ममा चाहिँ फाउन्डेसन स्टार्ट भइसक्छ भन्छ क्या ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर होइन अब बडी कसरी ब्यालेन्स गर्नेदेखि लिएर सबै चिज त्यति बेला स्टार्ट भइसक्यो होइन त्यति बेला तपाईँले केही चिजहरू उनीहरूले राम्ररी फ्रेम गर्न सक्यो भने चाहिँ पछिसम्म राम्रो हुन्छ भनेको कारणले चाइल्ड साइकोलोजी कुरा एकदम इम्प्याक्टफुल भएको त्यसपछि अब स्टार्ट हुँदै गयो के त भन्दाखेरि स्कुल्सहरूमा पनि प्री नर्सरीको कुराहरू उनीहरूलाई कसरी राखिरहेछ होइन कतिजना पेरेन्ट्सले सोसलाइज होस् है भनेर पठाउँछ कसैले घरमा हेर्न भ्याउँदैन भनेर पठाइरहेछ सो त्यो एस्पेक्टले पनि फरक पार्छ बच्चाहरूको चाहिँ होइन त्यही कारणले चाइल्ड साइकोलोजीको पनि वाइड स्पेक्ट्रम छ
हाम्रो कल्चरमा भएको होइन व्रत बन्द गर्नेदेखि लिएर नुहारण गर्नेदेखि लिएर सबैको पनि इम्पोर्टेन्ट छ रहेछ Psychology based, yeah. बेसमा रहेछ क्या हामीले त थाहा थिएन व्रत बन्द गर्दाखेरि त हामीलाई अब तिमी एडल्ट हुँदैछ है भनेर रहेछ नि त होइन गुन्युचोलीको कुराहरू छ कुराहरू छ यो चिज हाम्रो कल्चरमै पहिले नै छ तर त्यसलाई राम्ररी एक्सप्लेन नगरिएको त्यस्तै चिजहरू यो चाइल्ड साइकोलोजीमा एकदमै धेरै छ Okay. So do we have some features of child psychology? फिचर्स भन्नाले जस्तै जस्तै अब त्यो साइकोलोजी चाइल्डको चाहिँ यो पार्टले चाहिँ साइकोलोजीभित्र पर्छ यो चाहिँ पर्दैन भन्ने खालको उसको जेनरल एक्टिभिटिजहरूमा ग्रोथलाई नर्मली ग्रोथ हुँदाखेरि भनौँ न एउटा बच्चा सुरुदेखि नै प्रेग्नेन्सीदेखि लिएर नि जन्मेर 7-8 वर्षसम्म नि एकदम धेरै रोल हुन्छ हामीले यो टाइममा अघि सरले भन्नुभएको चाहिँ हामीले फ्रेम गर्न सक्यौँ प्रपरली डिल गर्न सक्यौँ भने बच्चामा जति पनि हामी अडल्टमा आउने प्रब्लम्सहरू बाई द 14 इयर्स हाम्रो बिलिफ सिस्टम र भ्यालु सिस्टम फर्म हुने टाइम त्यही हो त्यो भएको कारणले त्यहाँनिर हामीले करेक्ट गर्न सक्यौँ र त्यहाँनिर चाहिँ नि नट निडेड करेक्ट लाइक प्रपरली इन्फर्म गर्न सक्यौँ भने चाहिँ नि अडल्टमा आउने प्रब्लम्सहरूलाई धेरैभन्दा धेरै जुन मेन्टल हेल्थ इस्यु र वेलबिङसँग आउने प्रब्लम भेरी धेरैसम्म हदसम्म चाहिँ कम गर्न सकिन्छ अघि न कस्तो यो जोइनिङ ठ्याक्कै मैले रिलेट गर्न सकेँ अघि हामी लन्च गरिरहेको थियो क्यान्टिनमा होइन अनि एभ्री वान त्यहाँ सबैजना थियो मैले सबैलाई सोधिरहेको थिएँ कि तपाईँहरूको स्कुल एक्सपिरियन्स कस्तो भयो भनेर नि सबैको आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट थियो क्या अनि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ हाम्रो यो जुन हुन्छ नि स्कुलमा बच्चा बेलाखेरि मा त्यो चाइल्डहुडमा चाहिँ जस्तो वेमा ब्रटअप भयो नि त्यो अडल्टहुडसम्म इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ क्या अनि मेरो अनि हामी तिनजनाको चाहिँ अब ठिकै थियो स्कुल लाइफ भने जस्तो थियो तर उहाँको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो अनि यु कुड रिलेट टु एभ्री वान हियर के भनेपछि त अडल्टहुडसम्म नि हि इज लाइक इन कन्ट्याक्ट विथ द स्कुल नि त तर जुन हामी अट्याच हुन सकेन हि वाज अट्याच भनेपछि त्यो बच्चादेखि लिएर अब उहाँ अडल्टसम्म त चाइल्डहुडको त्यो ब्रटअप कति नेसेसरी हुँदो रहेछ भने पनि मैले यहाँ बस्दा बस्दै अघि ठ्याक्कै क्लिक भइरहेको थियो कि त्यो कुराहरू मेरो चाइल्डहुड एन्ड स्कुलिङ वाज सो फन एन्ड लर्निङ डिफ्रेन्ट कुराहरू थियो त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ सम्झिँदाखेरि आई फिल सो डिफ्रेन्ट इनर्जी पनि स्कुलमा म इन हुँदाखेरि स्कुल प्रोग्राम चलाउँदाखेरि पनि आई नेभर फिल मैले चाहिँ म प्रोफेसनली त्यो स्ट्यान्ड भन्दा म आफू बच्चा जस्तो भइदिन्छु नि द्याट इनर्जी केम अप फ्रम माई चाइल्डहुड एक्सपिरियन्स कि अननोइङ I would like to add something like, for example, बच्चा बेलामा पाउँदाखेरि यो सिजरिङबाट पाएको छ कि डेली नर्मली त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ भ्याक्युमिङ एन्ड एभ्रिथिङ एल्डर चाइल्ड हो कि सानो बच्चा त्यसले मिडल चाइल्ड हो कि स्पेशली मिडल चाइल्डलाई एकदमै लाइक हुन्छ नि किनभने म ठुलो पनि होइन म सानो पनि होइन सुड आई बी रेस्पोन्सिबल या सुड आई लाइक एक्ट लाइक अ चाइल्ड भन्ने हुन्छ अनि उहाँहरूलाई धेरै इम्प्याक्ट भएको चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ त्यसको अलावा जस्तो न्युक्लियर फ्यामिली हो कि जोइन्ट फ्यामिली छ कल्चरल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ कस्तो स्कुलमा लागिरहेको छ सर्कल कस्तो छ जेन्डर के छ देयर आर मल्टिपल स्पेक्ट्रम्स त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नि अनि त्यही कारणले पनि कहिलेकाहीँ वेन वी आर ह्याभिङ कपल काउन्सिलिङ त्यति बेला चाहिँ एल्डर चाइल्ड हो कि पहिला अनि वाइफ चाहिँ एल्डर हो कि ऊ एल्डर हो त्यो सबै चिज हेर्छौँ कि हामीले त्यो चाइल्ड साइकोलोजी त्यहाँदेखि पढ्छ डाइनामिक छ हामीले हेर्दाखेरि कहिले पनि एउटा एस्पेक्टमा त हेर्दैनौँ होइन हामीले बायोलोजिकल हेर्छौँ होइन त्यसपछि हाम्रो साइकोलोजिकल हाउ वी थिङ्क अनि कुनै पनि कुरालाई हामी कसरी लिन्छौँ त्यसपछि हाम्रो सोसाइटीको कुरा हाम्रो कल्चरको कुराहरू हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू अनि हिस्ट्रीदेखि लिएर जन्मेदेखि उहाँहरू सबैले भन्नुभयो जन्मेदेखि अहिलेसम्म के छ भनेर चाहिँ यसो हेर्दा नक्सलमा चाहिँ यसरी समअप गर्नु मिल्छ I also listed like 5 stages of development in child, 7 stages of development in human being or something like that. What is that? के हो यिनीहरू भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको विभिन्न एक्सपर्टहरूले आफ्नो टाइममा एज अनुसार चाहिँ क्याटेगोराइज गर्नु खोजेको यो चाहिँ हाम्रो अघि पनि भन्ने कल्चरली पनि छ एडुकेसनको स्टेजेस छ सिग्मन्ड फ्रोइडको छ अरूले पनि धेरै निकाल्नु भएको छ त्यसले क्याटेगोराइज गर्यो भने के हुन्छ त जसरी हाम्रो जहाजमा त्यतिकै फ्युल राख्यो भने त ससलकेर डुब्न सक्छ नि त तर कम्पार्टमेन्ट बनायो भने चाहिँ इट विल बी इजियर होइन त्यस्तै गरिकन यदि त्यसलाई एज ग्रुप वाइजमा गऱ्यो भने इट विल बी मोर स्पेसिफिक भनेर चाहिँ उहाँको एक्सपर्टिजले निकाल्नु भएको हो सो यसमा चाहिँ यही थ्योरीलाई नै लिएर यति नै स्टेजेस हुन्छ भनेर भन्नु जरुरी चाहिँ छैन समटाइम वी टेक इट एज इरेक्सनको स्टेज लिउँला कहिले चाहिँ हाम्रो कल्चरली पनि लिउँला कहिले सिग्मन्ड फ्रोइडको पनि लिउँला सो त्यो त उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ हो कसरी क्याटेगोराइज गर्नु
क्याटेगोराइज भन्ने मतलब किसै त हुँदैन नि त सो त्यसरी हुन्छ तर जेनरली चाहिँ कसरी डिभाइड गरेछ भन्दाखेरि अब त्यो प्रिनेटल स्टेजेस हुन्छ त्यसपछि जन्मिसकेपछिको स्टेज भयो होइन नेटल स्टेजेस त्यसपछि अर्ली चाइल्डहुड त्यसपछि चाइल्डहुड अनि त्यसपछि आई थिङ्क प्री अडोलेसेन्स अनि अडल्ट अनि जेरियाट्रिक त खासै भन्दैन अडल्टै भन्छ है त्यसरी चाहिँ लेम्यानमा चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ Okay, what I feel like, oily, you people are bringing with some agendas in training, something like touch and not touch. Good touch, bad touch also. Whereas Rajarshi Gurukul is always focusing not touch at all. Touch okay, what is the? Let's have some ideas about that as well. Specifically, when we are talking about people, it's not only the school environment. School have their own rules and regulations. जुन चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ होइन मान्नुपर्छ तर स्कुल बाहिर चाहिँ उनीहरूले के गर्ने त स्कुलमा पनि इन्काउन्टर गर्न सक्छ कतिपय चिजहरू जुन चाहिँ थाहा नहुन सक्छ होइन कतिपय चिज काउन्सिलरले भनिहाल्नुलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ त्यही कारणले कोलाबरेसन भयो नि त तपाईँको अर्गनाइजेसनमा काउन्सिलर हुनुहुन्छ धेरै केपेबल हुनुहुन्छ तर बाहिरको मान्छे आउने उनीहरूले बोलेको कारणले गर्दा केही चिज आइडेन्टिफाई भयो भने इभेन्चुली यहीँको काउन्सिलर गएर भन्छ नि त होइन त्यही कारणले ल मानौँ न स्कुलमा भइरहेको इन्भाइरोमेन्ट बाहेकको यदि बाहिर कसैले ब्याड टच गरेको छ भने उसले यो ट्रेनिङले थाहा पाइसकेपछि त he or she will be sharing that thing with the counselor त्यसको ट्रमाले गर्दाखेरि पछिको लाइफमा आउने उसलाई प्रब्लम्सहरूलाई त डिल गर्न सजिलो भयो नि त सो स्कुलमा को डुज एन्ड डोन्टलाई पनि साइकोलोजिकली कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ हेर्न पनि पर्छ बिकज त्यहाँनिर स्पेसिफिक लाइक इकोनोमिक स्ट्याटसको सोसियल स्ट्याटसको स्टुडेन्टहरू आइरहेको हुनसक्छ त्यसको अलावा स्कुल मात्रै लाइफ होइन नि त स्कुलले मेजर इम्प्याक्ट गर्छ र बाहिर यस्तो भयो भने चाहिँ त्यहाँ कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन हुन्छ र काउन्सिलरले उसलाई राम्रो डिल गर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ यो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि अर्को चाहिँ टचको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स बिङ अ ह्युमन बिङ्स वी निड टच जस्तो लाग्छ क्या होइन समटाइम्स मदरली टच होइन या कोही आफ्नो एकदम माया गर्ने मान्छेको टच होइन लाइक भर्बली इट्स गुड तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मम्मीले ठिक छ भन्ने बित्तिकै कति खुसी लाग्छ नि त सो आई थिङ्क स्कुल प्रेमिसेसमा नट टच एन्ड यो पोलिसिज इट्स गुड इन अ वे तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्यामिलीकोबाट पनि हामीलाई कस्तो एक्सपेक्टेसन हुने रहेछ क्या ह्युमन बिङ मैले चाहिँ न्युरोबायोलोजीमा पढाएँ हो होइन पढाएँ भन्दाखेरि आइम नट त्यस्तोमा तर म धेरै यस्तो न्युरोबायोलोजीको सिरिजहरू हेर्ने भएर चाहिँ म सर्च गरिरहेको थिएँ कि के रहेछ भन्दा अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले भन्छ क्या ह्युमन चाहिँ बायोलोजिकली उनीहरूले चाहिँ मदरली अर लाइक जसको पनि एउटा टचको चाहिँ एसेन्स चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ क्या सो टच इट्सेल्फ इज नट ब्याड तर सेफ टच अर गुड टच चाहिँ नेसेसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ Let's talk about good touch and bad touch. They also know what bad touch and what good touch is. Okay. So I think it's actually she's going to discuss about this one, right? So if she can say good touch, you pani Roji's भन्नु भयो हैन good touch like motherly hug गर्नु it's a good touch हैन grandparents ले पनि अब मेरो नाति भनेर touch गर्ने it's a good touch हैन साथीहरुले you done a great job teachers हरुले हैन यसरी pat गर्ने it's a good touch हैन अब bad touch भनेको चाहिँ it's like अब हाम्रो प्राइभेट पार्ट्सहरु हैन हाम्रो लिप्स भनौं हैन सो त्यो पार्ट्सहरुमा चाहिँ कहाँ चाहिँ छुनुहुन्न that's not a safe touch भनेर चाहिँ we have to aware के यो चाहिँ अब रिसर्च अनुसार चाहिँ 3 वर्षपछि नै हैन बच्चाहरुलाई 3 इयर्स पुगिसकेपछि नै we can talk about it भन्छ नि यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ लाज मान्नु भएन बच्चाहरुलाई चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ we have to make them aware के what is good touch bad touch किनभने बच्चाहरुलाई थाहा नै हुँदैन के so we need to make them aware So चारवटा स्पेसिफिकली जेनरली चारवटा जोन हुन्छ एउटा लिप्स भयो एउटा चेस्ट अनि एउटा चाहिँ बिट्विन द लेग्स अनि एउटा चाहिँ बटमा भन्छ क्या होइन यो यतिमा चाहिँ इट्स लाइक अ नो नै डेन्जर रेड जोन भन्छ यसलाई अनि अरू पार्ट्सहरू चाहिँ लाइक इफ यु क्यान स्पेसिफिक बिकज हि हेज अल्सो बीन वर्किङ सब्जेक्टिभ हुन्छ हैन कसैले मान्छेलाई चाहिँ इफ दे डोन्ट लाइक टच त्यति बेला चाहिँ इट क्यान बी एनीवेयर यो रेड जोन बाहेकको टचमा पनि हो if they don't want त्यही कारणले चाहिँ हामीले टचको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि पनि एक्सपेरिमेन्ट गराएको थियो इट्स नट ओन्ली कोलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ मात्रै होइन को मान्छे अगाडि त्यसले पनि म्याटर गर्छ कि अनि सबैको आफ्नो एउटा बााउन्ड्रिज भइरहेको हुन्छ कि कति नजिक आउन दिने त भनेर मेरो लागि बााउन्ड्रिजको डायमिटर सानो छ भने लेट्स से उसको लागि बााउन्ड्रिज ठुलो छ भने चाहिँ दुईजनाकोमा चाहिँ एउटा मिड पोइन्ट हुन्छ क्या ओके यतिसम्म चाहिँ हामी कम्फोर्टेबल भनेर तर स्पिक आउट गर्न
गर्न चाहिँ सिकाउनुपर्छ क्या मलाई यति नजिक आएको चाहिँ मन पर्दैन भन्न एकचोटि सिक्यो भने बच्चाहरूले पछिदेखि त्यो मान्छे अगाडि आउँछ नत्र भने आज उसलाई हातमा टच गर्दा भोलि हत्केला अरू ठाउँमा टच गर्दै जान्छ क्या सो द्याट इज द रिजन वी निड अ बाउन्ड्रिज टु सेट within our comfort. Make them aware about their own boundaries. Yes. अनि अघि म्यामले भन्नुभएको कुरा स्लाइटली एड पनि गर्न खोज्यौँ भने सानो नानीहरूले पनि हजुर हामीले याद गरेको भने सानो 3 इयर्सको 3.5 भइसकेपछि कहिलेकाहीँ हामीले छोयौँ या कहिले कसै मनपर्ने मान्छेले किस गर्नुभयो भने दे डु लाइक दिस इट मिन्स द्याट द स्मल चाइल्ड इज नट लाइकिङ द वे यु किस सो इभन हाम्रो बडी सानै छँदाखेरि पनि त्यो सेन्सेसन अफ नट फिलिङ कम्फर्टेबल चाहिँ नि हामीलाई एक्सप्रेस गर्न आउँछ गर्छौँ पनि बट एज वी ग्रो त बिचमा आएर चाहिँ अलिकति त्यो सोसल टर्म्स सोसल भ्यालुजहरूले चाहिँ अलिकति हामीले ठुलोको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ यु सुड नट से नो टु एल्डरको कुराले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो पर्सनल बााउन्डरिजलाई चाहिँ नि रिकगनाइज गर्न अलिकति गाह्रो भएको हाम्रो सोसल सेटअपमा पनि हो जस्तो लाग्छ बेसिकली इन एसियन कन्टेक्स्ट वी आर सो मच compared with the social values and rather than the personal values त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ कसैले अब छुँदाखेरि पनि नेगेटिभ भाइब्स अथवा मन पर्दैन त यतिकै कसैले हात राख्दाखेरि पनि त्यो इन्सेक्युरिटी फिलहरू आउने हैन त्यो पनि हामीले चाहिँ एकदम बडीले नि रेस्पोन्स गर्छ हामी ट्रेनिङमा पनि गऱ्यौँ इट्स मोर लाइक कोही चाहिँ नजिक आउँदाखेरि त्यो बडीको सेन्सेसन कस्तो डिफ्रेन्ट गुजबम्पहरू आइदिने अरू अभोइड गर्न खोज्दिने अनि कोही अलिकति डिस्टेन्समा बस्दा ओके मलाई अलिकति सेफ फिल भयो त्यो बडीले रेस्पोन्स दिइरहेको छ तर हामीलाई याद भइरहेको हुन्छ सो यो जुन ह्यारेसमेन्टको ट्रेनिङहरू चाहिँ यी कुराहरू अवेरनेस प्र्याक्टिसहरू गराइरहेको छ त्यो सिन्सियर अवेरनेस हामीलाई चाहिँ कुन बेला चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट फिल गर्छु मेरो बडीलाई कोही नजिक आउँदाखेरि भने त्यो कुराहरू पनि एकदमै हामीलाई चाहिँ इट्स रियली हेल्पफुल. Okay, to conclude, now everything is fair in war and God. From the history onwards of war with the heads, they do everything they like. Is it converse? The history has been converse to this petty thing, or maybe it's a great issue of revolution. Two era, but is it a new revolutionary era, or is it trained psychological touchy and not touchy? So let's conclude this in few words, and if you have any other few things that you missed out, we can still talk about that. यो नयाँ रिभोल्युसन भन्दा नि इट हेड बिन प्र्याक्टिस धेरै अगाडिदेखि प्र्याक्टिस भएको कुराहरू मेबी त्यो जुन पुरानो एरामा भनेको निड गिफ्ट थियो होला त्यही भएर वर्ल्डको कुरामा मेन प्रायोरिटी नि थियो अहिले कुरामा भनेको अब एज अ वेल बिङको हिसाबले अब चाहिँ निड हाम्रो डिफ्रेन्ट भएको छ तर प्र्याक्टिस अहिले आएर चाहिँ रिभोल्युसन भएको होइन कि इट्स बिन रियली लङ टाइम ब्याक फ्रम लङ टाइम होइन हामीले पुरानो हाम्रो आफ्नै हिस्ट्री हेर्दा पनि कुनै लिमिटेसन यु आर नट अलाउड टु टच हाम्रो आफ्नै सोसाइटी कल्चरमा फेरि एकचोटि फर्केर हेर्ने हो भने बुहारीलाई ससुराले छुनु हुँदैन ससुरालाई खुट्टामा ढोक्नु पर्दैन दिस अल आर दि गुड टच एन्ड ब्याड टच त्यो सबै होइन सो द म्यान आर नट अलाउड टु बुहारीलाई खुट्टामा ढोक्न लाउनु पर्दैन दिस थिङ्स आर अल्सो द पार्ट अफ गुड टच एन्ड ब्याड टच त्यो हाम्रो कल्चर सोसाइटीमा थियो सायद हामीले अघि सरले भन्नुभएको छ प्रोपरली कम्युनिकेट गरेर जेनेरेसन टु जेनेरेसन पास अन गर्न जानेनौँ या हामीले लिन जानेनौँ त्यो कल्चरली पहिलेदेखि थियो भनेर चाहिँ हामी विवाहलाई देख्न सक्छौँ म्यारेजको बेलामा चाहिँ छोरी रोएन भने चाहिँ रु भनेर गर्छ किन चिमोटेर पनि अलिकति चेन्जेस भएको छ त्यो गलत तरिकामा गयो तर त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि वेन यु आर स्याड अलाउ योरसेल्फ टु क्राई भन्ने हो नि त त्यस्तै गरिकन मर्ने बेलामा पनि हामीले त्यो जुन गर्नु कुराको बेला रोइनुपर्छ भन्छ नि त रोँदै जानुपर्छ भन्छ अनि तलबाट रोएको सुन्ने बित्तिकै एक्चुअलमा ग्रिफमा भएको मान्छेलाई रुनु मन लाग्छ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई सजिलो हुने हो नि त तर यो चिजमा सजिलो हुन्छ नि तर यो नाटक साटक किन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छ किन त भन्दा त्यो पास अन गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो बिरालाई बनाएर श्राद्ध गरे जस्तो स्टोरी भयो त्यसलाई एक्चुअलमा चाहिँ दिस इज हाउ इट वर्क्स भनेको भए राति नङ काट्दाखेरि घाउ लाग्ने भएकोले नकाट भनेको भने थाहा पाएको भए त पाप लाग्छ भन्नु पर्दैन थियो नि त राइट सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो कल्चरल इम्प्याक्ट भएकोले आई बिलिभ साइकोलोजी वाज देयर ह्युमन एभोल्युसन देखिने हाम्रो फियर थियो त्यही कारणले हामीले डरले रुखमाथि चढ्यौँ रुखमा पनि चितो आउँछ भनेर घर बनाएर बस्यौँ त्यो साइकोलोजीले काम गरेर आउँछ इट वाज देयर फ्रम द बिगिनिङ आई गेस पहिला के मलाई होइन यो आई बिलोङ टु नेवार कम्युनिटी अनि यो भोजहरू
त्यो मरेपछि किन यस्तो भोज गर्नुपर्ने भने आई युज टु फिल लाइक सो अनोइड के नाउ यो साइकोलोजी पढिसके इट्स अ प्रोसेस अफ ग्रिफ रहेछ क्या एन्ड वाज लाइक ओ माई गड हाम्रो त त्यो जेनेरेसनदेखि कस्तो मजाले गरेर रहेछ भने अहिले रियलाइज हुन्छ क्या अनि आई थिङ्क मेबी वी डिडन्ट रियलाइज अवेरनेस नभएर पनि हुनसक्छ मेबी लाइक प्रपरली कम्युनिकेसनको जस्तो फिल गर्छु लाइक अघि सरले भन्नुभयो जस्तै गर्नुपर्छ बट रिजन वाज नट क्लियर पाप लाग्छ गरेन कि पाप लाग्छ that is also way of making the authority like so giving some authority where like you are like moving around so that you don't go away from it. Okay, to wrap up, and like if you have something more to explain or tell us that you feel like I didn't ask, I didn't cover, let's say, we can go for that as well. Cover wise भन्यो भने चाहिँ like we can spend a month and speak like months and months and मात्र के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ like talk about mental health त्यसपछि कुरा हुँदै जान्छ बाँकी चिज त्यसको साथसाथै आउँदै जान्छ कुरा गर्न थालेपछि थाहा पाउनुपर्छ भन्छ नि थाहा पाइसकेपछि सबै चिज थाहा हुन थाल्छ बुद्धले पनि थाहा पाएर बुद्ध पनि हामी पनि मेन्टल हेल्थको बारे थाहा पाउन थालौँ एभ्रिथिङ विल बी गुड मेन्टल हेल्थ शब्द आउने बित्तिकै म एउटा कुरा जोडिहाल्छु मैले अस्ति एउटा ट्रेनिङमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ सबैको हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दा थियो क्या अनि सबैको मेन्टल हेल्थ हुँदैन भनेर भन्नुभयो क्या अनि आई वाज लाइक सबैको मेन्टल हेल्थ हुन्छ होइन एभ्रिबडी हेज इट जस्ट लाइक हाम्रो फिजिकल हेल्थ हुन्छ सबैको मेन्टल हेल्थ हुन्छ कसैको नेगेटिभ हुन्छ होइन अर के भन्छ डिसब्यालेन्स भएर नेगेटिभमा जान्छ कसैको ब्यालेन्स हुन्छ उसको पोजिटिभ हुन्छ तर सबैको मेन्टल हेल्थ हुन्छ अब हामीले मेन्टल भन्ने अघि हजुरले सरले पनि भन्नुभयो होइन साइको भन्ने जस्तै यो मेन्टल भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै डराउँछ तर्सिन्छ क्या अनि म के भन्न चाहन्छु सबैलाई भने मेन्टल हेल्थ सबैको हुन्छ राम्रो हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो तर सबैको हुन्छ सो डोन्ट लाइक वरी अबाउट टकिङ लाइक के हुन्छ भन्ने चाहिँ डोन्ट वरी अबाउट द्याट चाहिँ भन्न चाहन्छु Okay, from me, like talk about mental health and don't hesitate to ask about the help or don't hesitate to say the help. Yes, of course. Okay. All right, thank you very much. It was wonderful talking to you, and so many things came out. Like starting talking about the terminologies we are cleared about. We got motivated to talk to the counselors as well. People are quite scared when you say schedule a timing with counselor. Like, oh, we don't want to go. Now I think they'll go and they'll have some kind of information, and they can motivate themselves. Yeah. And they can do better for their successful life as well. We did have very wonderful people out here as well, and with wonderful words. So thank you very, very much for being here. And me, Krishna, Hamo too. I'd like to sign out. Bye-bye. Thank you.